நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நாளையில I've been looking into a specific topic that is all about true repentance, true forgiveness and true reconciliation. இதுல true அப்படின்னு போடுறது என்னன்னா எல்லாமே false அப்படின்னு இருக்கு. So as I said earlier, if there is a true gospel, it's a false gospel. There's a true prophecy, there's a false prophecy. If there's a true evangelist, there's a false evangelist. There's a true pastor, there's a false pastor. There's a true church, there's a false church. There's a lot of cults out there in this area now, right? கிறிஸ்துவ சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அநேக காரியங்கள் வேதத்துக்கு புறமான இருக்கிறதுனால விசுவாசம் இருக்கிறதுனால பொய்யான விசுவாசம் இருக்குது. அதனால நம்ம நாட்களில் எது உண்மையான ரட்சிப்பு, எது உண்மையான மனம் திரும்புதல், எது உண்மையான ஒப்புரவாகுதல் குறித்து தியானிச்சு வரும். அதுல ரொம்ப முக்கியமா இந்த நாளில் பார்க்க வேண்டியதுன்னா நம்ம எது உண்மையான மனம் திரும்புதலை குறித்து பார்த்தோம். ரெண்டாவது எது உண்மையான மன்னிக்கிற தன்மை. What is the true forgiveness? What is true repentance? We looked into it. So last session we looked into what is the drawbacks if you're not able to forgive people, right? We looked into 7 important points, right? So next slide மட்டும் check பண்ணுங்க. Okay, just you can tap it, it will be helpful. Okay, so நம்ம அதிகமா பார்த்தோம். We looked into that what is true repentance all about. Next one we looked into what is the true forgiveness as well. Quickly tell me if you can tap it grateful. Yeah, true forgiveness குறித்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we turn to the next slide. We also looked at the benefits of forgiveness, and also in the third session we looked into what is the drawbacks if you're not able to forgive. This benefits quickly can if you keep tap it grateful. So 7 காரியங்களை உங்க மத்தியில நான் போன கடமையில நான் பிரசங்கிச்சோம். So இந்த நாளில எதை குறித்து பார்க்க போறோம் அப்படினு முதல்ல if you look into the next session, the topic 4, இத நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும், what is repentance, what is forgiveness, and what is reconciliation all about. I just given a high level summary of our content, what I grasped it. So இதனால எதை குறித்து பார்க்க போறோம், do we need to repent and forgive ourselves and others? How? எப்படி நம்மை நாமே மனம் திரும்புதலை கூடாக மன்னித்தல் கூடாக, அது மாத்திரமல்ல நம்மை நாமே அதை எப்படி செய்யலாம், அது மற்றவங்களுக்கு எப்படி செய்யலாம், how we can forgive ourselves, how we can forgive others, அதை குறித்து பார்க்க போறோம். ரெண்டாவது repentance and forgiveness from what, எதுல இருந்து மன்னித்தல் மனம் திரும்புதல் குறித்து பார்க்கறதில்ல, எதுல இருந்து நான் மனம் திரும்பணும், எதுல இருந்து நான் மன்னிக்கணும், எதுல இருந்து சில காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக நான் பார்க்க போறோம். So I just looked into some of the free time when I used to look into social media as well. அப்ப யூடியூப்ல content, news, Indian news, UK news, அப்புறம் some worship songs, some sermons. அதெல்லாம் கேட்குற டைம் ஃப்ரீ டைம்ல maybe driving all the way to back to work and then returning back to work. Sometimes news கேட்குற வேலை இந்த நாட்கள்ல அதிகமா இருக்குது என்ன தெரியல, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் யூடியூப் நடுவில். So I don't have a premium account. அப்ப நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஆல்மோஸ்ட் 90% அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Palestine சப்போர்ட் பண்ணுங்க. So it's all mostly people from Palestine area. They want to collect fund for the Palestinians. எல்லாமே முஸ்லிம் சப்போர்ட்டர்ஸ் தான் அதிகமாக. அவங்க பிள்ளைகள், சின்ன பிள்ளைகள்லாம் அவங்க கூப்பிட்டு வச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க அழுகிற மாதிரியும் அவங்களே கூக்குரலிக்கிற மாதிரியும் இஸ்ரேல் ஜனங்க அவங்கள அடிக்கிற மாதிரியும் they want to publish things, and then இப்போதைக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற டைம்ல எனக்கு சாப்பாடு இல்லை. See, they are publishing things. Okay, அது எனக்கு பார்க்குற வழியில 90%, நான் சொல்றது என்னன்னா 90% advertisements are coming from the Islamic world just to penetrate throughout the world, saying that okay, Israel is cruel, right? That's what people come to mind, right? எனக்கே பார்க்குற வழியில என்ன அதிகமாக இதே போட்டுருக்காங்க. நம்ம இங்கே இருக்கிறோம், ஆனால் உண்மையான நிலைமை அங்கே போனால் தான் தெரியும், right? You don't know about it. அதனால நான் வந்துட்டு I'm not a pro-Israeli and say that Israel வந்துட்டு அவங்க யாரையும் துன்புறுத்துறேன்னு சொல்ல இல்லை. Okay, so they will say that they are Zionists from Israel's perspective and they have trying to invade the Palestinians and they kick them off. அப்படி ஒரு செய்தியும் இருக்குது ஒரு பக்கத்துல. எது என்ன இருந்தாலும் நம்முடைய தேவன் பாரபட்சம் இல்லாதவர். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, அவர் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் தகப்பன். அது யாரா இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது, சரிங்களா? அவர் இந்துவா இருக்கலாம், முஸ்லீமா இருக்கலாம், கிறிஸ்டினா இருக்கலாம், சீக்கா இருக்கலாம், அவரோட சொந்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம். ஆனாலும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, அவர் இஸ்ரவேலின் தேவன். என்ன இப்படியும் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, சரிங்களா? வேதத்தின்படி அதுதாங்க. அவர் வாக்கு கொடுத்தவரை வாக்கு மாறாதவர்.
சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டுறதுக்கு முன்னால தாவீது இதயத்துல என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? கர்த்தருக்கு நான் ஆலயத்தை கட்ட நான் எவ்வளவு பெரிய அரண்மனையில் இருக்கிறேன், கேதுரு மரங்களால சரி அலங்கரிச்சிருக்கிறேன், அவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு இருக்கு. நான் தாவீதுக்கு ஒரு மனசுல வரும்போது அவன் விருப்பப்படுறான். தீர்க்கதரிசி காத் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது, நீ மனசுல எல்லாம் நினைச்சதெல்லாம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு தீர்க்கதரிசி. அவன் வாஞ்சிக்கிறான், கர்த்தருக்கு ஒரு தேவாலயம் கட்டணும், ஆண்டவருக்கு ஒரு ஒரு பலிபீடம் கட்டணும். நான் ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேனே, ஆண்டவருடைய பலிபீடம் இல்லையே, அவருக்கு ஒரு ஆலயம் இல்லையே, அவர் கூடாரவாசியா இருக்கிறாரு அப்படின்றது ஆண்டவருக்கு விருப்பமாயிடுச்சு. ஓகே, நீ விருப்பப்பட்டியே நீ கட்டுப்பா, ஆனா நீ கட்ட மாட்ட, உன் ஸ்தானத்துல உன் பிள்ளை கட்டுமா. ஏன் அப்படின்னா உன் கையெல்லாம் ரத்தமா காணப்படுகிறது. என்னது? உன் கையெல்லாம் ரத்தமா காணப்படுது. அதனாலதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க, இருக்கிற எல்லா 12 கோத்திரங்களின் மத்தியில லேவி கோத்திரம் மாத்திரம் யுத்தத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்கள் பரிசுத்தமான ஜனங்கள், அவர்கள் யுத்தத்தை காணக்கூடாது, அவர்கள் பரிசுத்த ஜனம், அவர்கள் ரத்தத்தை பார்க்கக்கூடாது, தேவனை ஆசாரிக்கிற ஜனங்கள், சண்டை போடக்கூடாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அவர் யுத்தத்தின் மத்தியில் இருக்கக்கூடாது. லேவி கோத்திரத்தை மாத்திரம் பிரிச்சு எடுத்து கர்த்தர் பரிசுத்தப்படுத்தி ஆசாரிக்க முடியாது. ஆனா சாலமோன் பாருங்க, அவர் தேவாலயத்தில் கட்டி எனக்கு தொடர்ச்சியாக ஐ ஜஸ்ட் ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக்கல்ஸ், அதுல தேவாலயம் கட்டி நிறுத்துற வேலையில சாலமோன் ஜெபம் பண்றான், ஆண்டவரே இந்த தேவாலயத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும், இங்க ஏறெடுக்கப்பட்ட ஜபத்திற்கு உன் கண்கள் திறந்திருக்கணும், உன் செவிகள் திறந்திருக்கணும்ப்பா அப்படின்னு ஜெபம் பண்றதுல கர்த்தர் அதை உறுதிப்படுத்தினார். God has promised the Israelites to Solomon that any prayer that offered in Jerusalem I will hear. அதனாலதான் அது மாறாது. People might think anything, but the God is passionate and zeal towards his people Israelites. கர்த்தர் மாறாதவர். அவர் வாக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டாருன்னா வாக்கு மாறாத கர்த்தர். இருக்கீங்களா? அந்த வாக்கு தத்துவம் இன்னும் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுது ஜனங்க. நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன், உலகத்துல இஸ்ரவேலை தவிர உலகம் முழுவதுமாக இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக போரிட்டாலும் இஸ்ரவேல் வின் பண்ணி தான் ஆகும். You might think something wrong. Sorry to tell this. I mean, it's not my opinion. I strictly follow the word of God, because word of God says, I am the God of Israelites. மலைகளை சுற்றி எருசலேமை சுற்றினா மலைகள் இருக்குமா போல இஸ்ரவேல் தன் ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன்னை சுற்றி நான் எப்பொழுதுமே இருப்பேன். இருக்கீங்களா? வாக்கு மாறாத கர்த்தர். கர்த்தர் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் 430 வருஷம் அடிமையா இருந்த நாட்களிலே அவர்களுக்கு யுத்தம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது. They are not able to fight anything because they are slaves. When God called Moses, is a clan from Levites, and God has raised Caleb and Joshua and Aaron and Hur. All four of them are in front of a great multitudes. அவர்களுக்கு முன்பாக சத்ருவானவர்கள் திரளாய் காணப்படுகிற வேளையில அவர்களுக்கு கத்தியும் பிடிக்க தெரியாது, ஈட்டியும் பிடிக்க தெரியாது. They don't have any capability to go before his enemies. You know what? Moses said to Joshua, go and fight. Go and fight. அவங்க இருக்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுத்தத்தில் வெல்ல பலவர்கள் இருக்கீங்களா? They are the trained army and they have troops, they have weapons. The Israelites, they don't have any weapons. But Moses said, go and fight. Joshua not revoked anything. My teacher or my master said, let's go and train people and fight. அப்படியே கண்ண முடிக்க போறோம். அது விசுவாசம். யோசுவா விசுவாசம். கர்த்தர் பாருங்க, யோசுவாவின் கை முன்னாடி சண்டை போட்டு இருக்கு. மலை மேல மோசே கரங்களை உயிர்த்து இருக்கிறான். கை தோர்ந்து போகிற நிலையில இந்த பக்கம் ஒரு ஆறு, இந்த பக்கம் ஒரு ஊர், அவன் கையை தூக்குற வேலையில கர்த்தர் யுத்தத்துக்கு ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். இது முதல் யுத்தம். தொடர்ச்சியாக அநேக யுத்தங்களை இஸ்ரவேல் கண்டது. தொடர்ச்சியாக அவர்கள் ஜெயித்தார்கள். ஆனால் முதல் தோல்வி இங்கு சந்தித்தார்கள். எடுத்து வாசிக்கலாம். யோசுவா புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம்
தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வாசிக்க போகிறோம், இன்னைக்கு காலையில் கொஞ்சம் தியானிக்க போகிறோம். இதில் இருந்து சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்குறோம். I'm going to teach here. I'm not going to preach nowadays, okay? Because church needs a teaching, right? You need to get taught by the Word of God, and if Holy Spirit insists certain things, and if you are, as we worship, the Holy Spirit will convict in certain things. We have to abide to the Spirit of God and take heed to it, right? பரிசுத்தாவினுடைய உணர்த்துதலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? பேசுகிற வெளியில நம்ம ஒப்பு கொடுக்குற வெளியில ஆண்டவர் ஒரு வாசகத்தை கற்றுக் கொடுப்பார். வாசிக்க கேட்கலாம். யோசுவா புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 1 தொடக்கம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள். எப்படியெனில் யூதா புத்திரருக்கு சேரானுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மிக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்தீடானதிலே சிலதை எடுத்துக்கொண்டான். ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது. பாருங்க, what is happening here? God has clearly spoke to Moses, and following that he is speaking to Joshua. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? 430 வருஷம் அடிமைகளா இருந்து கர்த்தர் பலத்த கிரியைகளை காண்பித்து, God has shown them mighty miracles in their life. The entire world has never seen such a great miracle God performed before Israelites. And they crossed the Red Sea, and then all the way they wandered in the wilderness for 40 years, and then at last Moses was died, and God has raised Joshua in place of Moses. And what happened? God brought Israelites, and Joshua was leading them. தேவ ஜனங்களை யோசுவா நடத்தி கொண்டு வருகிறான். அவர்களுக்கு முன்பாக என்ன நடக்குது? கானான் காணப்படுகிறது. எகிப்து எதுக்கு அடையாளம் என்றால் பாவ வாழ்க்கைக்கு, பாவத்திற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. அது நரகத்திற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. ஆனால் கானான் என்றது பரலோகத்திற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. அவர்களை செங்கடல் மூலமாக ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டது. இருக்கீங்களா? செங்கடலை கடக்கிறது அடையாளம். There are lot of anatomy. This kind Lord of God speaks through some symbols. Lot of what I can say parables, and God shows some signs. And the sign specifically, the Red Sea, is a symbolic representation of the water baptism. இருக்கீங்களா? அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டு, அப்படிதான் நீங்க படிக்கணும். அது படிக்கிற வேலையில அவர் செங்கடலை கடந்து கானான் தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன தேவைப்பட்டது? ஞானஸ்தானம் தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் கடந்து, தண்ணீருக்கு மூழ்கி கடந்து, அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். கானான் அவர்களுக்கு முன்பாக காணப்படுகிறது. கானான் என்றால் அது பரலோகத்துக்கு அடையாளம். It's a symbolic representation of heaven. They are heavenly creatures. They are sinful nature. There was the bondages from the devil. அவர்கள் பிசாசினாலே எகிப்துக்கு அடிமைகளாக 430 வருஷம் அடிமைகளாக இருந்தவர்களை கர்த்தர் ரட்சகராய் மோசே மூலமாக, யோசுவா மூலமாக வந்து அவர் செங்கடலை கடக்க வைத்து அவர்களுக்கு முன்பாக பரம கானானாகிய அந்த பரலோகத்திற்கு அடையாளமாகிய கானான் தேசத்தை நான் கொடுப்பேன் என்று ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமயத்தில் அவர்களுக்கு முன்பாக கானான் தேசம் காணப்படுகிறது. முதல் உள்ள யோர்தானை கடக்க வேண்டியது. அடுத்தது யோர்தானை கடந்து போன பிறகு பெரிய மதில் சுவர், எரிக்கோ கோட்டை. அது இட்ஸ் நாட் ஈஸி திங். எரிக்கோ கோட்டை வந்துட்டு இங்க இருந்து அந்த ஒரு அவுட்டர் வாலை இங்க இருந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு கிடைக்கும். இந்த ஒரு வால் மாத்திரம் அவுட்டர் வால், அதுக்கப்புறம் இன்னர் வால் இருக்கு. அதுக்கு மத்தியில பெரிய வேலி, அந்த இன்னர் வாலுக்கும் அவுட்டர் வாலுக்கும் அதெல்லாம் ஒரு சாத்தியமே இல்லை கடக்கிறதுக்கு, இல்லையா? ஆண்டவர் அற்புதமாக அவர் துதிக்கிற வேளையில அவர்கள் யோர்தானை கடந்து எரிக்கோவை தகர்த்து போன அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ். God did certain greater things in the life of Israelites. அவர்கள் யுத்தத்திற்கு படைக்கப்பட்டார்கள். ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? தேவ ஜனங்கள் யோசுவா 7ஆம் அதிகாரத்துல அவர்கள் பெரிய சத்துருக்களை எல்லாம் மேற்கொள்கிறார்கள். நிறைய யுத்தங்களை அவர் சந்திக்கிறார்கள். They are able to succeed, they are able to conquer a lot of kingdoms. Now they are coming in front of a small troop called AI. AI என்ன சொல்றீங்க? Artificial intelligence. ஹாய் அப்படிங்கிறது. ஹாய் சொல்ல, ஹாய் சொல்லாம எல்லாரும் ஹாய். கை காட்ட மாட்டேங்க எல்லாரும். பிரதர் கை காட்டுறாங்க. ஓகே ஹாய். எல்லாரும் எங்க இருக்காங்க? ஹாய் ஹாய் பண்ணி நிற்கிறாங்க.
ஆய் பட்டணம். தொடர்ந்து வாசிங்க சிஸ்டர். யோசுவா எரிகோவிலிருந்து பெத்தேலுக்கு கிழக்கில் உள்ள பெத்தாவின் சமீபத்தில் இருக்கிற ஆயி பட்டணத்துக்கு போகும்படி ஆட்களை அனுப்பி, நீங்கள் போய் அந்த நாட்டை வேவு பாருங்கள் என்றான். அந்த மனுஷன் போய் ஆயியை வேவு பார்த்து யோசுவாவினிடத்தில் திரும்பி வந்து அவனை நோக்கி, ஜனங்கள் எல்லாரும் போக வேண்டியதில்லை, ஏறக்குறைய 2000-3000 பேர் போய் ஆயியை முறியடிக்கலாம். Why I'm saying this is the city of Ai, it's no way comparable to Egypt or the people of Jericho. They are very small troop. என்ன பண்றாரு? ரெண்டு ஸ்பை அனுப்புறாரு யோசுவா. அவரே ஒரு ஸ்பை இல்லையா? அவரே ஒரு பெரிய ஸ்பை அந்த காலத்துல. அவர் ரெண்டு ஸ்பை அனுப்புறாரு. ரெண்டு ஸ்பை போய் பார்த்து வராங்க. யோசுவா இதெல்லாம் பெரிய வேலையே கிடையாது. ஆண்டவருடைய பார்வையில சும்மா 2000 பேர், இதெல்லாம் ஒரு 3000 பேர் அனுப்புங்க. என்னது ஒரு பெரிய யுத்தம் தான் தேவையில்லை, சும்மா போயிட்டு 2000 பேர் 3000 பேர் அனுப்புங்க. என்ன சொல்றாங்க? ரிப்போர்ட் பாருங்க, சின்ன ரிப்போர்ட். அவங்க இருக்காங்க, அவங்க நம்மளாம் சந்திச்சு எவ்வளவு பேர், 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 பேர்ல சந்திச்சிட்டோம். அமலேக்கியர்ல அழிச்சு போட்டோம். அமலேக்கைட்ஸ் they have mighty army. We conquered Hittites and Amorites and all these enemy of God. But இந்த ஆயி பட்டணம் வரும்போது the people of Ai just few in numbers, just 2,000 or 3,000. எனக்கு என்ன எண்ணிக்கை கூட சரியா சொல்லல, சுமார் 2-3 தௌசண்ட்ஸ் அனுப்புங்க போதும் அப்படின்னு ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஓகே எல்லாரும் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம்பா, சுமார் 2000 பேர் போங்க அப்படின்னு ஒரு சம்பவம். தொடர்ந்து வாசிங்க. அப்படியே ஜனங்களில் ஏறக்குறைய 3000 பேர் அவ்விடத்திற்கு போனார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் ஆயியின் மனுஷருக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள். ஆயியின் மனுஷர் அவர்களில் ஏறக்குறைய 36 பேரை வெட்டி போட்டார்கள். பட்டண வாசலில் வெளி துவக்கி செவாமீர் மட்டும் அவர்களை துரத்தி மலை இறக்கத்திலே அவர்களை வெட்டினார்கள். ஜனங்களின் இருதயம் கரைந்து தண்ணீராய் போயிற்று. அப்பொழுது யோசுவா தன் வஸ்திரங்களை பிடித்துக் கொண்டு அவன் இஸ்ரவேலின் மூப்பரும் சாயங்காலம் மட்டும் கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகக்குப்புற விழுந்து தங்கள் தலைகளின் மேல் புழுதியை போட்டுக்கொண்டு கிடந்தார்கள். யோசுவா, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, எங்களை அழிக்கும்படிக்கு எமோரியர் கைகளில் ஒப்புக் கொடுப்பதற்காகவா தேவரீர் இந்த ஜனத்தை யோர்தானை கடக்க பண்ணினீர்? நாங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் மனதிருப்தியா இருந்து விட்டோமானால் நலமாய் இருக்கும். ஆண்டவரே, இஸ்ரவேலர் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முதுகை காட்டினார்கள். இப்பொழுது நான் என்ன சொல்லுவேன்? கானானியரும் தேசத்து குடிகள் யாவரும் இதை கேட்டு எங்களை வளைந்து கொண்டு எங்கள் பேரை பூமியில் இராதபடிக்கு வேறற்று போக பண்ணுவார்களே. போகுது சிஸ்டர். 10 வரைக்கும் வாசிங்க. 10 வரைக்கும் வாசிங்க. அப்பொழுது உமது மகத்தான நாமத்துக்கு என்ன செய்வீர் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, எழுந்திரு, நீ இப்படி முகக்குப்புற விழுந்து கிடக்கிறது என்ன? போதும். 10 வரைக்கும் வாசிச்சீங்களா? பாருங்க என்ன நடக்குதுங்க. Where is God of Israel now? நீங்க கேட்கலாம், இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர் ஜெயத்தின் தேவன், ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர். இது முதல் தோல்வி. Where is the God of Israel? இது பெரிய கேள்வி அவங்களுக்கு. அதுவும் யோசுவாவுக்கு அவன் மோசேயின் தலைமைக்கு கீழாக வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா இதுதான். எரிகோ he conquered everything. யோர்தான் ஈஸியா கடந்து போயிடலாம், அது பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட். யோர்தானை குறித்து எடுக்கணும்னா not an easy thing to cross the Jordan River, and Jericho is a great thing. He conquered a lot of things, he succeeded a lot of things. But when it came to Ai பட்டணத்திற்கு முன்பாக இஸ்ரவேல், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இஸ்ரவேல் entire people are failure. They seen a failure in their life. அதோ யோசுவா அவனோட தலைமத்துவத்துக்கு பாருங்க, அவன் என்ன பண்றது தெரியல, சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு போடுறான், அவனுடைய வஸ்திரத்தை கிழிச்சு போட்டு சாம்பலை எடுத்து தலை மேல போட்டுக்கிட்டு அவன் அழுகுறான். அவன் கூட எல்லாரும் மூப்பர்களும் பெரியவர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து அழுகுறாங்க. இஸ்ரவேல் தேசத்துல they're mourning. The great question is, where is the God of Israel? Why? What happened to God, and why God allowed these things to happen for Israelites? நீங்க நினைக்க கூடாது இஸ்ரவேலுக்கு எப்பொழுதும் ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்று. இது என்னது? அப்புறம் என்ன பொய் சொல்லிட்டாரா? காரணம் என்ன? அவர் தோல்விக்கு காரணம் என்ன?
பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ராஜாக்கள் 2 ராஜாக்கள் 1 நாளாகும் 2 நாளாகும் 1 சாமுவேல் 2 சாமுவேல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ராஜ்யங்கள் வரும், ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிகள் அதுபடி பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவரை கர்த்தர் எழுப்புவார். God will raise a judge, and if a judge is more pious and fear to God, God will give peace in his time. And then other king will come and then he will do something detestable to the Lord, and God will give a submit them in the hands of their enemies. பாத்திருக்கீங்களா? இங்க என்ன நடந்தது? ஆயுப்பட்டணத்துல சின்ன ரொம்ப குறைஞ்ச ஜனங்கள் தான். இவங்க 2000-3000 பேர் நீ கணக்கு கேட்கிற வெளியில யோசுவா சொல்லிட்டான், அப்படியா சரி 3000 எடுத்துக்கோங்க. 3000 பேர் போய் சண்டை போடுறாங்க. ஆயுப்பட்டணத்தினார் கொஞ்சம் பேர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இஸ்ரவேல் ட்ரூப்பை அடிச்சு நொறுக்கி போட்டது இல்லாம 36 பேர் அவங்க கொண்டு போட்டு விட்டுறார்கள். அவங்க பாருங்க, they killed 36 people. அது மாத்திரமல்ல, கொன்று போட்டதுக்கு மாத்திரம் நீங்க வேணா இதெல்லாம் வெறும் 36 தானே. ஆண்டவர் நிறைய வாதிகள் அடிக்கிற வேலையில 50,000 ஜனங்களை கொண்டு போட்டிருக்காங்க. மாதிரி யுத்தங்களில் சாகிற வேலையில 40,000 பேர் கொண்டு போடுறாங்க. அப்படிலாம் இருக்க இதெல்லாம் வெறும் 36 தானே அப்படின்னு யோசிக்கலாம். But it is, we have to think about why even 36 people, why Joshua and the entire people were weeping and crying and mourning in front of the Lord. அப்படியே சாஷ்டாங்கமா பணிந்து கொண்டு ஆண்டவர் நோக்கி பணிஞ்சு கொடுக்கலாம். 10 வசனம் வரைக்கும் பார்க்கிறாங்க. யோசுவா 7:1-10. காரணம் என்ன? அதற்கு பதில் 1 வசனத்தை திருப்பி வாசிங்க சிஸ்டர் ப்ளீஸ். இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானவர்களே துரோகம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானவர்களே துரோகம் பண்ணினார்கள். எப்படி? யூதா கோத்திரத்து சேகினுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மீக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்தீடானவர்களே சிலதை எடுத்துக்கொண்டான். ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் உண்டது. நீங்க பாருங்க, I want to ask you from the first passage and the last passage, நீங்க ரொம்ப பார்க்கணும். இஸ்ரவேல் புத்திரர், children of Israel, it's mentioned like this, children of Israel. At the end it said இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது. அங்க அதுக்கு நடுவுல தான் பாத்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் இருக்கு, 2 பிரெட் தான் இஸ்ரவேல். அது நடுவுல ஒரு ஃபில்லர் இருக்கிறார். அவர் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஆகான். தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றீங்க? ஏகன். ஏன் இங்க பாருங்க, அங்க ஆகான் ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. It's very important subject. It's very important subject for each and every Christians to understand this subject. Why we fail in certain ways. Why God allows failure in our life. அவர் வாக்கு கொடுத்தாக்கா மாறாதவர். அப்ப ஏன் நமக்கு இந்த மாதிரி காரியம் ஏற்படுகிறது? பாருங்க, வேதம் சொல்கிறது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சாபத்தீடானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள். எப்படி? யூதா கோத்திரத்து சேராகுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கார்மீலுக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்தீடானதிலே சிலதை எடுத்துக்கொண்டான். ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கர்த்தருடைய கோபம் மூண்டது. My question here is, whose sin is this? Sorry? சத்தமா சொல்லுங்க. grandfather. அது சும்மா பொத்தம்பதா சொல்றீங்க, ஓவராலா சொல்றீங்க. இங்க ஸ்பெசிபிக்காக இந்த வாருக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. சம்திங் ஹேப்பன். நம்ம என்ன சொன்ன ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஐடி ஆட்கள்லாம் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இதனால அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. ரூட் ஞாபகம் இருக்கா? ரூட். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரூட் யார் சொல்லுங்களேன்? சொல்லுங்க, தப்பா தான் பரவாயில்ல. ஆகான். ஆகானுடைய ஒரு மனுஷனுடைய தப்பு. அத புரிஞ்சுக்கங்க. There is a sin in the tent. இந்த செய்திக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணும். இது கொடுக்கல. There is a sin in the tent. Okay, I'm just reading, I'm just going through certain things. There are 2 things that is mentioned here. But the children of Israel committed a trespass in the cursed things of Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah of the tribe of Judah, took off the accused things, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் தொடர்ச்சியாக ஒரு வாக்கு கொடுத்திருந்தாரு. என்ன வாக்கு கொடுத்திருந்தாரு? நீங்க யோர்தானை கடந்து எரிகோவெல்லாம் போறீங்க, அதெல்லாம் ஓகேப்பா. ஆனா எடுத்து குயிக்கா வாசிங்க. யோசுவா புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 18-19. அங்க ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர். God is giving a
clear commandment for his people. என்ன வாசி போட்டுருக்கு? எடுத்து குயிக்கா வாசிங்க. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. தமிழ்ல வாசிங்க சிஸ்டர். சாபத்தீடானதில் ஏதாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளுகிறதினாலே நீங்கள் சாபத்தீடாகாதபடிக்கு இஸ்ரவேல் பாளையத்தை சாபத்தீடாக்கி அதை கலங்க பண்ணாதபடிக்கும் நீங்கள் சாபத்தீடானதற்கு மாத்திரம் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். சகல வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானவைகள், அவைகள் கர்த்தரின் பொக்கிஷத்திலே சேரும் என்றான். So இங்க பாருங்க, it's very important we have to understand this subject very keen manner. ரொம்ப கூர்ந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நோட் பண்ணுங்க. சில வாழ்க்கையில நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில ரொம்ப அலுவா இருக்க கூடாது, அசதியா இருக்க கூடாது. We have to be very clear. It should start from individual. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சோல்ஜர், ஏகன் இஸ் a soldier. ஆகான் ஒரு போர் சேவகன். அவன் ஒரு தனி நபர். அவன் குடும்பத்தின் அங்க எல்லா பேர் லிஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க. ஆண்டவர் பாருங்க தொடர்ச்சியாக நீங்க வாசிக்கும் போது தெரியும். அங்க சீட்டு போடுறாங்க. அங்க யார் மேல விழுதுன்னா ஒரு கோத்திரத்தில் விழுது. யூதா கோத்திரமா. அப்புறம் அந்த யூதா கோத்திரத்துல யாருமா தலைவர் அப்படின்னும் போது அந்த தலைவர் பேர் வருது. தலைவர் பேர் அப்புறம் அந்த எந்த சந்ததி அந்த தலைவர் இருக்காங்க. ஓகே, அது எந்த சந்ததி? ஓ, இவர் இந்த குடும்பத்தாரா இருக்கும். அந்த குடும்பத்துல ஓகே, அந்த குடும்பத்துல யாரு மூத்தவர்? இவரு தாத்தா பேர் என்ன? ஓகே, தாத்தா பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். யார் பையன்? ஓகே, அப்பா பேரு. உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க? கடைசி பையன் ஏகன், அவன் பேர் தான் வருது. அப்படி பிடிக்கிறாங்க. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். Your life is very important. It will impact your life and your family life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தரம் கர்த்தருக்கு முன்பாக சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்னோட போட்டோம் போகாது இருக்கீங்களா? சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் பண்ண காரியம் என்னோட போட்டோம் போகாது. This is something principle of God. தேவனுடைய பிரமாணம் இதுதான். நான் செஞ்சது என்ன, நான் பண்ணது என்னோட போட்டோம். நோ. நீங்க ஆகான் ஒரு பெரிய தப்புன்னு யோசினா ஒரு சால்வை எடுத்துட்டான். முதல்ல இது பெட்ஷீட் இருக்கா வீட்டுல? பெட்ஷீட் எல்லாருக்கும் பெட்ஷீட் இருக்கும் இல்லையா? அவன் போறான் ஆயி பட்டணத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்பாக அங்க எரிகோ பட்டணத்துல எல்லாம் ஒரு சால்வை, அருமையான ஒரு சால்வை எடுத்து ஒன்று கொஞ்சம் பொண்ணு, கொஞ்சம் வெள்ளி காசு, கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கோல்டு அதெல்லாம் கிடைக்குதா, அதை எடுத்து அவர் என்ன பண்ணிட்டார், அவருடைய டென்ட் எல்லாம் கூடாரவாசிங்க இல்லையா, அவங்க வீட்டில் போயிட்டு புதைச்சி உள்ள வச்சிருந்தார். அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். சாபத்தீடானதை அவன் கர்த்தர் சொல்லி அவன் செய்யாம இருக்கான். He knows it. The main problem is people know the principle of God, people know the word of God, people know the Holy Spirit is convicting in the spirit, but still they want to do in their own ways. But they think that it's let it go only on me. எனக்கு மாத்திரம் என்ன ஆண்டர் அடிக்கிறோம்னா அடிச்சிட்டோம், ஆண்டர் என்ன எனக்கு தண்டிச்சிட்டோம், அந்த அலுவலகம் இருக்கு. அந்த காரியம் இருக்கக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில. We have to be very vigilant. அசதியா இராதீங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க. பவுல் கொரிந்து பட்டணத்தில் எழுதி சொல்லுகிறார், அசதியா இருக்காதீங்க. ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆகான் வாழ்க்கையில அவன் பண்ண காரியம் என்ன, அவன் கர்த்தர் சொல்லினால என்ன, யாருக்கு என்ன தெரியும்? மோசேக்கு தெரியுமா? அவன் செத்து போயிட்டாரு. ஓகே, யோசுவா அவர் எங்கேயோ இருக்கிறார். நான் பண்ண போறது சும்மா ஒரு சால்வை கிடக்குது, எடுத்து நான் பேக்கெட்ல போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெள்ளி காசு, கொஞ்சம் கோல்டுலாம் இருக்கு, எடுத்து யாருக்கு என்ன தேவைப்படும்? என்ன நடந்தது தெரியுமா? It cascaded to the family. The family get caught. அது கடைசி பகுதியை வாசிக்கும் போது தெரியும். அவன் பிள்ளைகள், ஆடு மாடு கழுதைகள் ஒட்டகங்கள், அவருடைய எல்லாரும் பிள்ளைகள், பேர பிள்ளைகள், தாய் தகப்பன் எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். கடைசியா the one man's problem, that's what we are talking about here. What is there in your tent? உங்களுடைய கூடாரத்துக்குள்ளாக என்ன காணப்படுகிறது? என்ன இருக்குது? Is there any detestable things in Lord's sight? இங்க தமிழ்ல வாசிக்கிறவர்கள இஸ்ரவேலர்கள் பாவம் செய்தார்கள், அவர்கள் மீறினார்கள். I'm talking about something called sin and transgression. You have to understand
understand what is sin and what is transgression and what is abomination. இது மூணுத்துக்கு வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டுகொள்ளணும். முக்கியமாக you should know what is sin is all about, you should know what is transgression all about, you should know what is abomination is all about, and what brings shame and what brings guilt in the life and what gives rejection in people's life. தேவனுடைய ஜனங்க இந்த காரியங்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க. பாவம் என்றால் என்ன, மீறுதல்கள் என்றால் என்ன, அருவருப்புகள் என்றால் என்ன, வெட்கம் என்றால் என்ன, குற்ற உணர்வு என்றால் என்ன, தள்ளிவிடுதல் என்றால் என்ன. It's a rejection. It's hard things that if God willing I will cover all these things. I can't cover if it is not possible I can cascade the next session. முக்கியமாக இத பார்க்கலாம், எவ்வளவு வரைக்கும் ஆண்டவர் நடத்துறாரு பார்க்கலாம். ஓகே, முதல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரெண்டு காரியங்கள் இருக்கு. Just can you understand the difference? That's what I highlighted in yellow. Israel and sinned and they were also transgressed. Can you see the difference here? பாவத்திற்கும் மீறுதலுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள், நான் அவர் கட்டளையின் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள். என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். என்னது ஆண்டவர் சாபம் சொல்றாரு, அதுல எதை கை வைக்க கூடாதுப்பா, அது உங்களுக்கு ஒத்து வராது, அது பாவம். நான் சொல்லி அதை செய்றீங்க, அது மீறுதல்கள். If anything that God has given you as a law, if it is related to the law, உங்களுக்கு நீதியாய் கர்த்தர் கொடுக்கத மீறினால் அது மீறுதல்கள். இருக்கீங்களா? பாவம் என்றால் தேவனுக்கு விரும்பாத காரியத்தை, if you are missing your mark, God has made it very clear, and you are missing your mark, that is sin. Right? And மீறுதல் என்னன்னா, if anything that belongs to God's law and principles, or we can say one more ahead of things, if anything that is being submit to the land of law, you have பூமிக்குரிய ஒரு சட்டம் இருக்குது, அதை நீங்க மீறி என்ன பண்ணீங்க, you are trespassing, you are transgressing, right, against the law of the land. அதே போலதான் தேவனுக்கு சட்டத்திற்கு, தேவனுடைய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவன் செய்யாத அப்படின்னு உங்களுக்கு கட்டளையாய் கொடுத்த காரியங்களை மீறி துணிஞ்சு மீறுவது தெரியுமா, அது மீறுதல்கள். தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் பாருங்க. வேதம் சொல்கிறது, one man's sin adversary affected the entire nation. The soldiers' theft of the devoted goods brought collective guilt on the entire nation. எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, வெட்கப்பட்டு மோசே சொல்றான், ஆண்டவரே கானானியர்கள் எங்களை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க, இது எகிப்தியர்கள் கேட்டா என்ன நினைப்பாங்க, எங்களை பார்த்து எரிக்கோ ஜனங்கள் எங்களை பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க, எங்களை தவறா பேசுவாங்களே மாக்கும், என்ன ஆண்டவர் இப்படி பண்ணிட்டீங்க, 30,000 பேர் சாவடிச்சிட்டீங்களே, என்ன யோசிச்சா பார்க்கலாம். அது 11ஆம் வசனம் வாசிங்க சிஸ்டர். இஸ்ரவேலர் பாவம் செய்தார்கள். இஸ்ரவேல் பாவம் செய்தார்கள். என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அவர் மோசே சிஸ்டர் யோசுவா தேவனுக்கு முன்பாக அவன் தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து கொண்டு தன் தலையின் மேலே என்ன பண்ணுற சாம்பலை போட்டுக்கொண்டு அவன் அழுத முகமாய் காணப்படுகிறான். அவன் மாத்திரமல்ல, அவனோடு கூட எல்லா மூப்பர்களும் ஒரு மனிதனுடைய பாவம் என்ன நடக்குது, தன்னுடைய சந்ததியை அழித்து போட்டது மாத்திரமல்ல, இஸ்ரவேல் தேசம் முழுதுமாக அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக என்ன பண்றாங்க, முடங்கி கிடக்கிறார்கள். எகிப்தியர்களுக்கு முன்பாக, அவர் கானானியர்களுக்கு முன்பாக, ஆயிப்பட்டணத்தின் ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவட நிலைமை ஷேம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, மோசே யோசுவா பார்த்து அவன் படுத்து இருக்கான், கெட் God said get up. நான் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கையை மீறினார்கள். சாபத்தீடானதில் எடுத்துக்கொண்டதும் களவு செய்ததும் வஞ்சித்ததும் தங்கள் பண்டாங்காடிகளுக்குள்ளே வைத்ததும் உண்டே. ஆதலால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாமல் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முதுகை காட்டினார்கள். அவர்கள் சாபத்தீடானார்கள். நீங்கள் சாபத்தீடானதை உங்கள் நடுவிலிருந்து நிக்கிரகம் பண்ணாவிட்டால் இனி உங்களோடு இரேன். ஓகே, இதுக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். பாருங்க, that's what we have to understand. A sin entered the mankind through one man. ஆனால் ஒரு மனுஷன் மீறினாலே பாவம் இந்த பூமிக்குள்ளாக வந்தது போலவே ஒரே மனுஷனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ரட்சிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படுது. ஒரு மனுஷன் பண்ற தப்பு நல்லா புரிஞ்சுங்க. Very very careful. Christian life is not just like we can take it for granted. No, we have to be very careful about what we are doing. Are we walking as per the principle of God? அதாவது நம்ம பிரமாணத்தின் கீழ நம்ம நடக்கிறோமா யோசிச்சு பார்க்கணும். We have to walk in the principle. God's principle can't be twisted and turned according to our own ways. நம்முடைய எல்லாரும் வேகமானதா தந்தன் வழியை போற படி நம்ம போக முடியாது. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, இதுதான்ப்பா
அது வந்து ஆண்டவர் மாறாத கர்த்தர், நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர் என்றார் ஆண்டவர். வைராக்கியம் உள்ள கர்த்தர், எரிச்சல் உள்ள தேவன். தன்னுடைய பிரமாணத்தை யார் மீறினாலும், யாரா இருக்கட்டும், if it is God's own people, God will go as per principle. இஸ்ரவேல் தேசத்துல அநேக பிரச்சனைகள் ஏற்று தாழ்வுக்கு வந்தது காரணமே தான். காரணம் என்ன? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒவ்வொரு தோல்விக்கு பின்பாக இந்த ரெண்டு காரியம் இருக்கும், பாவமும் மீறுதலும். புரட்டி பாருங்க, சரித்திரத்தை புரட்டி பாருங்க. அது எல்லாத்தையும் if you turn towards history, you will understand when people sin, God will punish them, and again they will cry unto the Lord, plead unto the Lord. God will have mercy on them and send them a judge and raise them a great army, send his people to comfort them, console them. He'll send minor prophets and major prophets. This is what happened. But what we are going to learn today is we have to be very vigilant in following God's principles. பிரியமானவர்களே, ரொம்ப நேர்த்தியா நீங்க பார்க்கணும். ரோமர் 5:12 சொல்றது. Romans 5:20 says, when Adam sinned, sin entered the world, Adam sinned brought the death, so death spread to everyone who for everyone sinned. இது எப்படி சொல்லுவாங்க? டாக்ட்ரின் ஆஃப் சின் அப்படின்னு தியாலஜி நீங்க படிக்கும்போது அதை பார்க்கலாம். பாவத்தின் தத்துவம், பாவத்தின் நீங்க தத்துவத்தை நீங்க படிச்சு இந்த டாக்டர் ஆஃப் சின் படிச்சீங்கன்னா அதை நல்லா விளக்கிக் கொள்ளலாம். ஸோ இதுல நீங்க ரொம்ப முக்கியமான காரியம் நீங்க இதுதான். இப்போ பாவம் வந்துட்டு இது ரொம்ப வல்லமை உடையது. The power of sin is very 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 dangerous. பாவத்துக்கு ரொம்ப வல்லமை உண்டு. பாவத்தை நீங்க சும்மா சாதாரண எடுக்கக்கூடிய பாவத்துக்கு வல்லமை உண்டு. ஸோ 12 26 வாசிச்சீங்கத்தையும் நீங்கள் சாபத்தினாதை 12:13 சொல்லப்படுகிறது. நீங்கள் சாபத்தினாதை உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்காதிருக்கும் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது என்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். போகிறது தம்பி பாருங்க, ஆண்டவர் தொடர்ச்சியாக சில காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார். நீங்க எப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு சக்சஸ் இருக்கா தெரியுங்களா? until when you will not see success, you know, until you remove. கர்த்தர் மாதிரி எடுத்து அவரு சொன்னதை ஓகே பாவம் அவங்க தப்பு பண்றாங்க அப்படியே விட்டுடலாம். நோ, God will stand in this position. ஆண்டவர் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவர்னா அதே போல அவர் எப்படி இருப்பாருங்களா? He will stand firm in his words. ஆண்டவர் பாருங்க சொல்றாரு 12:13 நீங்கள் சாபத்தீனானதை உங்கள் நடுவிலிருந்து விலகாதிருக்கும் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது என்று இஸ்ரவேல் தேவன் கற்றுக்கிறார். என்ன அர்த்தம்னா until you remove your sin from your life, you will not change, you will not see success in your life. அதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்றார். அது மாறாதவர், அவர் கர்த்தர் மாறாதவர், இரக்கமுள்ளவர். அவர் யெகோவா தேவன், அவர் 1000 நாமங்கள் உண்டு, ஆண்டவருக்கு நாமம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். மாறாதவர். I am the God who never change. அது ஒன்றும் மாத்திக்க முடியாது. அவர் நம்ம தான் மாறிடணும். God doesn't need change in this life. We need change. We need change. ஆண்டவர் மாற மாட்டார், ஒரு நிமிஷம் கூட மாற மாட்டார். நீங்க இவ்வளவுதான் உபவாசம் போட்ட கண்ணீர், இது நான் கொஞ்சம் சொல்றேன், தோத்துட்டாங்க, சாபத்தினோட உள்ள இருக்குது, அவங்க எடுத்து கொடுக்கல, அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உபவாசிச்சு மொட்டை அடிச்சு அவங்க எல்லாத்தையும் போட்டு எல்லாத்தையும் உடம்பெல்லாம் கீறி கொண்டு எல்லாம் செஞ்சு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் ஆண்டவர் ஜெயித்து கொடுத்துவாரா? எல்லாம் உபவாசம் இருந்து ஒன்றும் நடக்காது. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, நீங்கள் சாபத்தீனானதை உங்கள் நடுவில் இருந்து விலகாதிருக்கும் மட்டும் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது என்று சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். 14:15 சொல்லுகிறது ஆக்ஷன். Find the person who committed the mistake. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, அது என்ன நடக்குது? 14:15 அப்புறம் 16:18 அதை வாசிக்கலாம். ரொம்ப அருமையான காரியம். சிஸ்டர் வாசிங்க. யோசுவா அதிகாலமே எழுந்திருந்து. யோசுவா அதிகாலம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. அவன் டிலேல பண்ணல. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு நீங்க எல்லாத்தையும் நீக்கிடுங்கன்னு. இவன் உட்காந்துட்டு ஓகே நாளைக்கு ஒரு 12 மணிக்கு மேல லஞ்ச் சாப்பிட்டு டிசைட் பண்ணலாமா? நோ, we need to act quickly. அதிகாலம் எழுந்த உடனே முதல் பண்ண வேண்டிய சொல் வாசிங்க. இஸ்ரவேலரை கோத்திரமாக நிற்கிறாங்க. யூதா, இங்கே ரூபன், சிமியோன், நப்தலி, தான், அப்படியே வாங்க லைனா, எப்ராஹிம், மனாசே. அங்க லேவி கிடையாது, கோத்திரம். எல்லாரும் லைன் நிற்கிறாங்க. அப்புறம் அப்பொழுது யூதாவின் கோத்திரம் குறிக்கப்பட்டது. யூதாவின் கோத்திரம் குறிக்கப்பட்டுச்சு. ஒரு கோத்திரம் அகப்பட்டாச்சு. ஓகே, அதுல இருந்து அவன் யூதாவின் வம்சங்களை வரப்பண்ணினபோது எல்லா வம்சத்தினாரும் வாங்கப்பா. சேராகியின் வம்சம் குறிக்கப்பட்டது. ஒரு வம்சம் சேராகியின் வம்சம். அவன் சேராகியின் வம்சத்தை பேர் பேராக வரப்பண்ணினபோது சப்தி குறிக்கப்பட்டான். சப்தி குறிக்கப்படுறான்.
கர்மியின் மகன் ஆகான் குறிக்கப்பட்டான். பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அங்க தலைவர் மாட்டிட்டாரு. எங்க ஆகான் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க. கர்த்தர் ஆகானை கூப்பிடுறாரு. யாரோ யோசுவா ஆகானை கூப்பிடுறான், மகனே. ரொம்ப அருமையா இருக்கும் பேசேஜ். வாசிங்க சிஸ்டர். அப்பொழுது யோசுவா ஆகானை நோக்கி, மகனே, நீ இப்போது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. அவருக்கு முன்பாக அறிக்கை பண்ணி நீ செய்ததை எனக்கு சொல்லு, அதை எனக்கு ஒலிக்காதே என்றான். 21 வாசிக்கலாம். கொள்ளையிலே நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வை. பாருங்க என்ன நடக்குது. பாபிலோன் சால்வை. அவனுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஒரு சால்வை இல்லாம. மேபியா வைஃப் கேட்டிருக்காங்க, என்ன நீங்க இவ்வளவு நாளா நீங்க சால்வை இல்லாம, ஒரு கிறிஸ்மஸ் வருது, ஒரு சால்வை இல்லாம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாபிலோன் சால்வை கொண்டுவாங்க. வைஃப் கேட்டுக்கலாம் இல்லையா? இல்ல பிள்ளைங்க கேட்டுக்கலாம், அப்பா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறது சால்வை இல்லை, எல்லாரும் அழகாக சால்வை கொண்டு வராங்க, ஒரு சால்வை தான் கொண்டு வாங்கினேன். பாக்குறான் பாபிலோன் சால்வை அருமையா இருக்கும், ரொம்ப பேர் போனது. அப்புறம் வாசிங்க சிஸ்டர். 200 வெள்ளி சேக்கலையும் கொஞ்சம் வெள்ளி காசு 50 சேக்கல் நிறையான ஒரு பொன் பாலத்தையும் நான் கண்டு அவைகளை இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டேன். இதோ அவைகளின் கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புதைந்திருக்கிறது, வெள்ளி அடியில் இருக்கிறது என்றான். சரி, நெக்ஸ்ட் நீங்க பாருங்க, அவன் அகப்பட்டுட்டான். இதுக்கு மேல ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு மேல வந்துட்டு இஸ்ரேல் லட்சக்கணக்கில் ஜனங்க சுத்தி இருக்கிறாங்க. சரண்டர், ஐ சரண்டர், அவள் தான் பாட்டு பாடியிருப்பார். இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. லெட் மீ அக்செப்ட் வாட் ஐ மேட் மிஸ்டேக். இதுதான், இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது. மோசே யோசுவா என்ன பண்றாரு, ஆட்கள் அனுப்புறாரு. வாசிங்க 26 வரைக்கும் வாசிச்சிடலாம். உடனே யோசுவா ஆட்களை அனுப்பினான். அவர்கள் கூடாரத்துக்கு ஓடினார்கள். அவனுடைய கூடாரத்தில் அது புதைந்திருந்தது, வெள்ளியும் அதன் கீழ் இருந்தது. அவைகளை கூடாரத்தின் மத்தியிலிருந்து எடுத்து யோசுவாவினிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரிடத்திலும் கொண்டு வந்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தார்கள். அப்பொழுது யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் கூட சேராகின் புத்திரனாகிய ஆகானையும் அந்த வெள்ளி காசையும் வெள்ளியையும் சால்வையையும் பொன் பாலத்தையும் அவன் குமாரனையும் குமாரத்திகளையும் அவன் மாடுகளையும் கழுதைகளையும் ஆடுகளையும் அவன் கூடாரத்தையும் அவனுக்குள்ள யாவையும் எடுத்து ஆகோர் பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு போனார்கள். அங்கே யோசுவா, நீ எங்களை கலங்க பண்ணினதென்ன? இன்று கர்த்தர் உன்னை கலங்க பண்ணுவார் என்றான். அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவன் மேல் கல்லெறிந்து அவைகளை அக்கினியில் சுட்டெரித்து கற்களினால் மூடி அவன் மேல் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிற பெரிய கற்குவியலை குவித்தார்கள். இப்படியே கர்த்தர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தை விட்டு மாறினார். ஆகையால் அவ்விடம் இந்நாள் வரைக்கும் ஆகோர் பள்ளத்தாக்கு எனப்படும். என்ன, can you see, can you understand? இதை விஸ்வலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்க சும்மா தலைமை வாசிக்கூடாது. நடந்த சம்பவம், ஒரு மனுஷனுடைய கூடாரத்துக்குள்ள என்ன இருந்தது. I just want to, the Spirit of God is asking you and me, what is there in your tent? What is there in your tent? Is it anything sin is there in your tent? Bible says spiritually and physically you and me are the tent of the Holy Spirit. ஓகேங்களா? நீங்க நானும் தேவ ஆவியானவர் தங்கும் ஆலயமாய் வாசம் பண்ணுகிறோம். நம்ம அதுக்குள்ளாக ஆவியானவர் காணப்படுகிறார். நம்ம தான் அவரை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம், பாதுகாக்கிறோம், அவரை கேரி பண்ணி போகிறோம், தேவ பிரசன்னத்தை தாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். வாட் இஸ் தேர் இன் யுவர் டென்ட்? இட்ஸ் வெரி பர்சனல் ஃபார் ஏகன். ஆகானுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட காரியங்கள் அவங்க கூடாரத்துல அவனுக்கு அவங்க ஒய்ஃப்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறனா கூட தெரியல, எனக்கு அவன் அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் சொல்லியிருப்பானா கூட தெரியல. அவன் தனிமையில் இருக்கீங்களா? தனிமையில் செய்கிற காரியம் நீங்க பார்க்குற பார்த்தா இதெல்லாம் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட். பாஸ்டர் வந்துட்டு பழைய ஏற்பாட்டு, நாங்களாம் புதிய ஏற்பாட்டு. இது இப்போ அடுத்த ட்ரெண்ட். இப்போ புதிய உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கை இதெல்லாம் கிடையாது. இது பழைய உடன்படிக்கை நீங்க சொன்னீங்கன்னா புதிய உடன்படிக்கை நான் காட்டிட முடியும். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 5ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு குடும்பம் இருக்கு, அனனியா சப்பீரா. அதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பீட்டருக்கு அவருக்கு என்ன தெரியும்? பாவம், அவரே மீன் பிடிக்கிறவர். என்ன நடக்குது? ஒரு காணி விற்கிறாங்க, ஒரு 10,000 பவுண்டுக்கு போகுது. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க காணியை கொண்டு வந்து பொதுவாக அப்போ ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நடந்துன்னு இருக்கு இஸ்ரேல் தேசத்துல. அப்போ அனனியா சப்பீரா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாருக்கும் தெரியும். அன்னையா சொல்றாங்க, எவ்வளோ வித்தீங்க? பாஸ்டர் 10,000 தான் பாஸ்டர். அப்படியா? சரி, எவ்வளோ வித்துருக்கான்? அவன் 20,000 வித்துருக்கான். சொல்றான் 10,000 தான் பாஸ்டர் போயிருக்கு. என்னப்பா 10,000 சொல்றேன், நல்ல M4 பக்கத்தில் இருக்க தம்பி. நான் பாஸ்டர் இப்பெல்லாம் என்ன சொல்ற, ரெசெஷன் யூகேல
உடனே ஆவியானவருக்குள்ள துக்கமாகிட்டு அவர் மறிச்சு போகிறாரு. பேதுரு ஆட்களை அனுப்பி வீட்டில் போயிட்டு நான் சமாச்சாரம் விசாரிச்சுக்கலாம் தம்பி, வீட்டில் தான் சொல்லலை, உதச்சி ஆளை வர்றதுக்குள்ள மேடம் வராங்க, சிஸ்டர் பிரைஸ் லார்ட் மாஸ்டர், எம்மா பிரைஸ் லார்டம்மா, எங்கே போயிட்டு வரீங்க? வீடு விட்டோம் இல்லையா மாஸ்டர், இப்போதான் எவ்வளோ வித்தீங்கம்மா? 10,000 தான் மாஸ்டர். அது என்ன 2 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க, வந்துருக்குறாங்க ஒரு ஆள். நீங்கள் நினைக்கலாம் பழைய ஏற்பாடு தான், நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பன் இன் Abel's life, it even followed in the New Testament period, even it follows in 2025. சரிங்களா? நீங்க சொல்லாதீங்க பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு பிரிக்காதீங்க. நிறைய கள்ள உபதேசங்கள் இருக்கு, பழைய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை அப்படியே உடன்படிக்கை கர்த்தர் வச்சிருந்தா பழைய ஏற்பாடுல கேன்சல் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா? பழைய ஏற்பாடுல கேன்சல் nullified when Jesus born. Why we still follow? Come on, don't get into all these unwanted doctrines, right? ஆண்டவர் பாருங்க, புதிய உடன்படிக்கையில் நீங்கள் தான் இருக்கிறோம். அதுல ஆண்டவர் பரிசுத்தத்தையும் பாவத்தையும் குறித்து நீதியையும் குறித்து கண்டித்து உணர்த்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார். people are telling right now, ஆண்டவர் நீங்க பண்ண பாவத்தையும் பண்ண போற பாவத்தையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி இப்ப இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் இந்த பாவத்தில் உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. கர்த்தர் சபை பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்க விரும்புகிறார். இருக்கீங்களா? So why do you understand quickly brother? Next slide for me. Okay, you should know. Next slide. Okay. Okay, first and foremost thing, the sin is powerful. What is inside it, and you have to understand what is there inside you. Physically, any idol is there in your life. தேவன் விரும்பாத சில துப்பட்டா இருக்கா? தேவன் விரும்பாத சில காரியங்கள், அது உங்களுக்கே விட்டுறேன். என்னன்னு வெள்ளியும் பொண்ணும் என்ன இருக்கு உங்க வாழ்க்கையில, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, physically? Is there anything that is in your tent? Spiritually, Bible says you are the temple of the Holy Spirit, right? And is it in your spirit, are you fighting with the Holy Spirit day by day? ஏதாவது காரியங்கள் பிடிக்காம ஆண்டவருக்கு போராடிக்கிறீங்களா? Find it yourself. It might be anything, right? ஆண்டவர் சொல்லுற பேர் நம்ம உணர்வு அடையணும். தேவ ஜனங்கள் நான் ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை கவனிப்பார்கள், ரொம்ப கூர்ந்து கவனிப்பாங்க. அவர் என்னதான் சொல்றாரு அப்படிலாம் கிடையாது, அப்படி எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆவியானவர் சொல்லுறது சபையில காதுகளும் கேட்கணும் சபை சொல்லிட்டு காரணம் என்ன? நம்ம ஆவிக்குரியவர்கள். ஆண்டவர் உணர்த்துக்கிறவர்களே வேதவசனம் வாசிக்கிறது நம்ம உணர்த்து வரணும். முக்கியமாக பாவம் என்றால் நெக்ஸ்ட் லைன் வாங்க தம்பி, நெக்ஸ்ட் லைன் வாங்க. So sin, it's mentioned like this in in Greek it's mentioned like amaritia. அதான் sin என்றது அர்த்தம். sin பொறுத்து பார்க்கும்போது to err or to miss the mark, a fault, a failure, and thus a sinful deed such as act may be intentional or unintentional, primarily used to denote sin, which is a moral failing associated with archery, to denote when an archer would fail to hit the target. In the Greek or Roman world, it is linked to missing a target or failing and achieve a goal. பாருங்க, அது என்ன பாவம் அப்படின்னா எதிலிருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஆர்ச்சரி பார்த்துருப்பீங்க, அம்பு விடுகிற போட்டி. அதில் குறிப்பார்த்து அந்த சென்டரில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ்ல சென்டரில் இருக்கிற அந்த மேலே அவுட்லைன் அது ஒரு மேலே இருக்கும். நடுவில் அடிக்கிறதுக்கு மாறாக நீங்கள் மேலே வேற எங்கே அடிச்சிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் மிஸ்ஸிங் ஆர் மார்க் அப்படின்ற பதத்திலிருந்து பாவத்திற்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற நியமத்திற்கு மாறாக நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாட்டை நீங்கள் திருப்பிக் கொண்டு இருப்பீர்களானால் அது பாவம் என்று வர்ணிக்கிறது வேதாகமம். இருக்கீங்களா? You can note it down. If you want to take pictures, you can do it, right? அதுதான் பாவத்திற்கு ஒரு காரியமாய் காணப்படுது. Next slide வாங்க தம்பி, next slide. Okay, இங்க பாருங்க, there are two kinds of sins. One is sin of commission, that is intentional, deliberately we do. அது தெரிஞ்சு செய்யற பாவங்கள். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தம்பிக்கு வலிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தெரிஞ்சு போயிட்டு நடக்கிற வேலையில தெரியாம போயிட்டு கால் நைஸா மெதிக்கிற மாதிரி மெதிச்சு போனேன்னா அது இன்டென்ஷனல், தெரிஞ்சு பண்றேன் இல்லையா? அப்ப அவனை நான் அதுக்கு போகணும், புக் எடுத்து போகிறேன் என்பது தெரியாம நான் மெதிச்சுன்னா that is called unintentional. That is called sin of omission, accidentally, by mistake. But God only knows what exactly. There are two kinds of sin. Sin of commission, that is called intentional or deliberately we do, and sin of omission, which is accidentally, by mistake we commit sin. But both are sins. And for example, ஆகானுடைய காரியத்துல அவன் ஃப்ரெண்டோட எடுத்து கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு தான் கொடுத்து நான் சேர்ந்து இருப்பான். பட் ஆனால் அது சாபத்தினால தெரியாம இருக்கலாம், அது தெரியாம எடுத்துட்டோம்னா that's fine. But that is also sin. That's what we have to understand very clearly. Sin is sin. சில எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ யாருன்னா இங்கிருந்து போறீங்க, ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்டு மீட் பண்றாங்க,
நீங்க கிறிஸ்துவமா இருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஓகே. அவங்க வந்துட்டு ஏதோ ஒரு இந்து தெய்வத்தினுடைய விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பாணி வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு கொடுத்து அறிவு பண்ணுங்க. நான் ஹர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நான் வீட்டில் கொண்டு வைக்க முடியுமா? No, we can't do it. But you can see that it is an accidental by mistake. I don't want to. Otherwise, an example is just okay. There are sin are two things. One is accidentally we can do some things, sins as well, right? And why we commit sin? The thing is without the knowledge of God. Bible says in 1 Corinthians 15:34. தேவனுடைய ஞானம் நமக்கு இல்லாதபடி செய்யறோம். Without knowledge of God, தேவனை குறித்து ஒரு அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறதா நம்ம பாவத்தை விடுறோம். இரண்டாவது 1 தீமோத்தேயு 1:13 சொல்கிறது why we commit sin, why we fall into sin, because of ignorance and unbelief. தேவனை குறித்து வைராக்கியம், தேவனை குறித்து நம்பிக்கை இல்ல. எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க போறீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடுறாங்க, வாப்பா ஈஸ்டா போலாம், அந்த கோயில இருக்குதாக்கும், கரெக்ட் நடக்குது வாங்க அப்படின்னு நீங்க போறீங்க, கரெக்டுக்கு போறீங்க, ஓகே தட்ஸ் ஃபைன். அப்புறம் அங்கே போயிட்டு அங்கே கொடுக்குறத சாஞ்சி சாப்பிட்டு அப்புறம் அங்கே போய் கும்பிட போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா போக முடியுமா? யோசிச்சுப்பாரு, போக முடியாது. We can't do this, right? You know what is this thing? No need to please people. நம்ம ஜனங்களை பிரியப்படுத்தணும் அவசியம் கிடையாது. We have to know what is the ignorance. ஏன்னா நம்ம நினைக்கலாம் எல்லா மதமும் சம்மதம், ஆறுகள் பல இருப்பினும் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது சங்கமிக்கிற இடம் கடல் இதெல்லாம் அங்கே இருக்கணும், நம்மளுக்குள்ள வேணும். நம்ம தேவன் பிரித்தெடுத்து இருக்கிறார், பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார். எனக்கு ஒரு தேவன் உண்டு, அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர், அநீதிக்கு நீதிக்கு சம்மதம் இல்லை இல்லையா? நம்ம பக்தி வைரத்தை காட்டுங்க. ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில பக்தி வைரத்தை காட்டுங்க, தேவனுக்குரிய காரியத்தை நீங்க காட்டுங்க. பாருங்க, இட்ஸ் ignorance. We have to understand. வேதம் சொல்லுகிறது என் ஜனங்கள் அறியாமையால் சங்காரமாகிறார்கள். ஓசியா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தில் consider my people perish because they lack of knowledge about God, right? And then 1 Peter 1:14 says out of ignorance, அவர்கள் அறியாமையினாலே, ஒன்று unbelief, second ignorance, third what is about that they don't have the knowledge of God. தேவனை குறித்த அறிவு இல்லை. நமக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவனை குறித்த அறிவு கிடையாது. அதான் பாருங்க, அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல நாட்கள் பார்க்குறாங்க, நல்ல நாள் கெட்ட நாள், தேவன் அப்படிதான் இருக்கிறார். யோசிச்சு பாருங்க, அப்படி இருக்கா? நல்ல நாள் ராகுவாட யமகண்டம் பார்க்குற ஆட்கள் உண்டு. பொண்ணு வந்தாலும் புதன் வராது அப்படி பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுற ஆட்கள் உண்டு. அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது இல்லையா? தேவன் அது அறிவு இருக்கு. அது அப்புறம் இட்ஸ் கால்ட் அபாமினேஷன். சில ஆட்கள் நல்ல நேரம் பார்த்து போறது, சாங்கியம் பார்க்கறது, சம்பிரதாயம் பார்க்கறது, அது உலகத்தோடைய வேலை, நமக்கு அறியது அல்ல. பிரியமான வைராக்கியம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு. எங்க போனது நம்மளுடைய வைராக்கியம் பாருங்க. அதான் இக்னோரன்ஸா. இது எப்படி ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, பாவம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லாரும் உங்க பிள்ளைகளெல்லாம் நீங்க ஸ்விமிங் ஸ்கூல்ல அனுப்புறீங்க இல்லையா? ஸ்விமிங் ஸ்கூல் போறீங்க எல்லா பசங்க, கராத்தே ஸ்கூல், ஸ்விமிங் ஸ்கூல். எதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஸ்விமிங்? why you are sending Becky to swimming school? Wonderful, that's what I meant. Do we have any coaching lesson telling how to swim? அப்படிதான் இருக்கா? pamphletலாம் போட்டு ஸ்விமிங் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா adult swimming sessions peculiarly for age after 40. I will separate it. அது மாதிரி நிறைய கராத்தே செஷன்லாம் இருக்கு. Do we have any lessons saying that how to sin in this way? அப்படி எதுவும் கிடையாது. Why people sin? Because they born in sinful nature. எனக்கு மீன் வளர்க்குற பழக்கம் உண்டு. சின்ன வயசுல மீன் தொட்டியில் அது மாதிரி மீன்ஸ் என்ன பண்ணுவேன், பார்ப்பேன் அழகாக குட்டி போடுறது, முட்டை போடுறது, சில மீன் முட்டை போடும். அது சில மீன்கள் பார்க்கும்போது அப்படியே அது வயிற்றுல இருந்து வரும்போது சையன் மீன் போடும். I just wonder who taught this fish to swim? Who taught a mankind to fall in sin? சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னா? You know why? வேதம் சொல்லுகிறது, சங்கீதக்காரன் சொல்றான், சங்கீதம் 51 5 வாசிக்கலாம் நீங்க. 51 5 58 3 என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று. The sinful nature of mankind, it's been filled with filth and sinful nature. அவருடைய பாவத்தின் சாயலாக அவன் மனுஷன் உருவாக்குறதுனாலே, அவன் பாவத்துல பிறந்து பாவத்துல மரித்து பாவத்துல இருக்கிறதுனாலே அவன் பாவம் செய்கிறான். பிரியமானவர்களே, நான் துர்குணத்தில் உருவானேன், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தார் என்று சங்கீதம் 51:5 சொல்கிறது. 58:3 இப்படியா சொல்கிறது, துன்மார்க்கர் கர்ப்பத்தில் உற்பவித்தது முதல் பேரிக்கிறார்கள், தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் பொய் சொல்லி வழி தப்பி போகிறார்கள் என்று ரோமர் 3:23 சொல்கிறது. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி, அது மாதிரி ஒரே மனுஷனால ரோமர் 5:12 சொல்கிறது, இப்படியாக ஒரே மனுஷனால பாவமும் பாவத்தினால மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷருக்கும் பாவம் செய்தால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போல
வரும் இப்படி ஆயிற்று. ரோமர் 6:23 இப்படியே சொல்லுது, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே உண்டான நித்திய ஜீவன் என்று வேதம் சொல்கிறது. பிரியமானவர்களே, பாவத்தில் நம்ம பிறந்து வளர்ந்து நம்முடைய பாவத்து ஜென்ம சுபாவத்தில் இருக்கிறதுனால பாவம் செய்கிறோம். That's all fine. But what God is doing for us to help us, வேதம் சொல்கிறது 1 தீமோத்தேயு 1:15 இப்படியே சொல்கிறது, பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்ற வார்த்தை உண்மையும் எல்லாமே இருக்கும் பாத்திரம் உள்ளது. அவர்கள் பிரதான பாவி நான். பிரியமானவர்களே, அவன் பவுல் சொல்லுகிறான், எல்லா பாவிகளும் நான் பிரதான பாவி என்று தன்னை பார்த்து சொல்லுகிறான். நான் எல்லா பாவத்தை பார்க்கணும். எல்லாரும் எவ்வளோ பேர் பரிசுத்தவான் இருக்கீங்க, நான் பாவி. அதுதான் அவன் சொன்னாங்க. பாடலாம், இப்படி பாடல் கோரஸ் பதில் பாடலாம். சுத்தம் விரும்பும் கோரஸ் பதில் பாடல் தப்பி எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு பாடல் பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் பாடலாமா? பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில், பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் ஜோதி தேடும் சுத்த ஜோதியே ஆரோகியே அவன் வாழ்க்கையில பாவம் என்பதே கிடையாது. அவன் தேவனுக்குள்ள பரிசுத்தமா அநேக நிருபங்களை எழுதி கொடுக்குறான். ஆனா பவுல் சொல்லுறான், எல்லாரையும் பார்க்கிறான் பிரதான பாவி. நம்ம பாருங்க, நாட்டில நீதிமானாய் நீங்க அறிக்கை செய்வதெல்லாம் நல்லதுதான். First you have to understand, is that anything it's detestable and sin is there in my tent. நம்ம வாழ்க்கையை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். குற்றப்பிடிக்கிறதுக்கு அல்ல, பரிசுத்தவான்களுக்கு. The Holy Spirit will never condemn anyone. The devil condemns. The Holy Spirit convicts. வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டனால போதும். எதற்காக? இயேசுவின் பக்கம் உங்களை திருப்பிக் கொள்வதற்காக. பிசாசு உங்களை கண்டித்து, உங்களை கடினப்படுத்தி, உங்களை கண்டனம் பண்ணி, இவள் குற்ற உணர்வை உண்டாக்கி, you have to come out from this. பாவத்தில் விழுந்தாங்க. Yes, that's fine. I will commit the sin. Yes. The Holy Spirit helps me in a weakness. I want to come out from this. அது ஆண்டவர் உதேசிவார். பிரியமானவர்களே, you have to understand. Next slide தம்பி. ரெண்டாவது பாருங்க, அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவர்கள் சாபத்தீடானதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டார்கள், ஏன் அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் என் உடன்படிக்கை மீறினார்கள். What is a transgression? Have you ever seen a picture like this? ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியில trespassing அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. Trespass is not allowed. அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, if you enter by mistake or intentionally, both are same. நீங்க அங்க போயிட்டு அப்புறம் இல்லங்க தெரியாம மாட்டேங்க அப்படி சொல்ல முடியாது. அவங்க தான் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க, போர்டு போட்டிருக்காங்க, வார்னிங்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் விசிபிளா இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க போய் படிச்சு பார்க்காம, அதை படிச்சு பார்த்துட்டு சிராட்டி சொல்லலாம், தெரிஞ்சுதான் போவேன். Come on. What it means is criminal crime. What it means, what it says, trespasses. Joshua 7:11 it says, they have transgressed my covenant that I commanded them. Right? Transgression or trespass is intentional. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Trespass and transgressions are intentional. People might say, தெரியாம செஞ்சிட்டேன். No. தெரியாம செய்ய முடியாது. Trespass. Sin might be two things I have said, right? ஒன்று வந்துட்டு தெரிஞ்சு செய்கிற பாவம், தெரியாமல் செய்கிற பாவம். ஆனால் ட்ரெஸ்பாஸ்னும் போது அவர்கள் தெரிந்து, நான் தப்பு, எனக்கு நல்லா தெரியும், எனக்கு வசனம் தெரியும், ஆவியான உணர்த்துதல் எனக்கு தெரியும், அது தெரிஞ்சு வசனத்தை எல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு நான் செய்யறத செஞ்சுட்டாரு. This is transgression, trespassing. You know what
what it means? It is abomination. It is a kind of a sin, greater sin compared to the initial first stage. இது என்னன்னா சட்டத்தை மீறோம். புரியுதுங்களா? சட்டத்தை மீறி செயல்தான். What is the Greek terminology? What it says about it? A trespass, a compound, and the word. பாருங்க ரெண்டு காரியம் இருக்கு. Paraptoma, parapipto. The word para, a compound of para and pipto. The word pictures a deviation, and the word pipto means to fall as a compound, a deviation or a fall from the right path that leads to a violation more than a mere misdeed. It pictures on intentional lapse, intentional slip, intentional offense, or intentional crossing of a border that violates a transgression. The idea of deliberate rebellion against rules in Greek and Roman world, it was used in the context of legal and moral transgressions. சட்ட திட்டங்களுக்கு புறமாக செய்கிறது, தேவ சட்ட திட்டங்களுக்கு புறமான செய்கிற எல்லா காரியமும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். இருக்கீங்களா? அதான் தேவ ஜனம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவருக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதாவது நீங்க பரமட ஜபத்தில் நம்ம ஜபம் வரும்போது என்னுடைய மீறுதல்களை நான் மன்னிக்கிறது போல, என்னுடைய as I forgetting the transgressions of others, Lord forgive my transgression. அதாவது பாப்பா மீறுதல்கள், அது என்ன இன்டென்ஷன்? அது பாவம் அல்ல. நான் தெரிஞ்சு செய்யற பாவத்தையும் நீங்க என்ன மன்னிக்கிறது போல, மற்றவர்கள் தெரிந்து எனக்கு செய்யற பாவத்தையும் நான் மன்னிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிருபை செய்யுங்க ஜெபம். அதான் ஆண்டவர் மலகசம் சொல்லி தராரு இல்லைங்களா? மற்றவங்க சரி தெரிஞ்சு செய்யற பாவத்தையும் நம்ம மன்னிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? தெரிஞ்சு செய்யாம பாவத்தையே மன்னிக்காம இருக்கிற நாட்கள்ல நம்ம we have to grow in maturity. கிறிஸ்துவாகி நீங்களானோ மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சே செய்யறாங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும்? தெரியாதவர்கள் போல இருந்து அதை மன்னிக்கணும். ரொம்ப கஷ்டமான பிரசங்கம் இது இல்லையா? நம்ம மாத்திரம் சொல்றாரு. பாருங்க, தெரிஞ்சு செய்யற பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சுவேன். அவங்க தெரிஞ்சு இன்டென்ஷனா செய்யறாங்க. எனக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் என்ன கார்டன்ல அவங்க வெட்டி என்னுடைய என்ன சொல்றது ஃபென்ஸ்குள்ள போடுறாங்க. என்ன பண்ணுங்க? மன்னிச்சு விடுங்க. We have to forgive people. God has called us to forgive, not just a sin, even the transgressions. Intentional. பாருங்க எத்தனை இன்டென்ஷனல் வருது பாருங்க. So intentional சொன்னா மார்க் 11:25 வாசிங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க வெளியில. ஆண்டு சொல்லி தர காரியம், if God says don't watch this but still you watch, then it's a trespass. If the Holy Spirit insisting you not to talk ill against people, not to talk lie, not to talk bad things, or not to watch something in the internet or things like that, but still we do, it's a trespass. It's not a sin. பாவத்திற்கும் மீறுதலுக்கும் வித்தியாசம் தான். நான் தெரிஞ்சு செய்யறேன், ஆண்டவருக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியும், இது பண்றது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா நான் செய்வேன், நான் செஞ்சுதான் இருப்பேன், எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. It just means trespass. It's one level higher than a sin. God forgive everything. God forgive our trespasses. The same way God expects you to forgive others' trespass as well. தேவன் நம்முடைய அக்கிரமங்களையும் மீறுதல்களையும் பாவத்தையும் மீறுதலையும் அவர் மன்னிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் அதை விரும்பி உங்களை அனைவரும் செய்ய விரும்புகிறார். ஒரு நீங்க வாசிக்க நேரம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் தம்பி வாங்க, நீங்க குறிச்சுக்கோங்க. ரோமர் 5:15, 16, 17, 18, 19, 20 வாசிங்க. எபேசியர் 2:1, யோவான் 1:7. இயேசு கிறிஸ்துவின் பாவம் சகல பாவம் அது எது குறிக்கிறதுனா, it also cleanses all our sins and trespasses of humanity. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகலத்தையும் சுத்திகரிக்கும். நாளில விசுவாசிக்கிறீங்களா? அப்பா கடைசியா ஆமென் ஃபாதர், தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். சரி, குயிக்கா ஒரு அருவருப்பையும் பார்த்துடலாம். அபாமினேஷன் குயிக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் போங்க தம்பி. அபாமினேஷன் இது வந்து என்னன்னா அருவருப்பு. சொல்லுங்களேன், அருவருப்பு. கர்த்தர் சில காரியங்களை அருவருக்கிறார். So we should have the knowledge of sin, that is a sin of commission and sin of omission, and also we should have the knowledge of trespass and the transgressions and violation, and also we should know the difference between these two, and also we should know what God hates. அருவருப்புனா கர்த்தர் வெறுக்கிற காரியம். What God hates is all called abomination to the Lord. கர்த்தர் வெறுக்கிற காரியம். குயிக்கா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்க. I just listed out a lot of things.
குறிச்சிக்கங்க குயிக்கா. எதெல்லாம் கர்த்தர் அருவருக்கிறார்னா, நீங்க நாத்திகராய் இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் அருவருக்கிறார். சங்கீதம் 14:1, சங்கீதம் 53 சொல்லுகிறது, God hates the atheism. God hates the bestiality. மிருகத்தனம். மிருகத்தனம்னா மிருகத்தோடு புணர்கிற காரியம், மிருகத்தோடு சயங்கிற காரியங்கள், இல்ல மிருகத்தன்மையோடு நடந்துகிற காரியங்கள், இதெல்லாம் கர்த்தர் இருக்கிறார். லேவியராகவும் 18:20 கர்த்தருக்கு இதெல்லாம் இது பாவம்னு சொல்ல முடியாது. எப்படின்னா கர்த்தருக்கு அருவருப்பு, இதை வெறுக்கிறார். இது அபாமினேஷன் சொல்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன, கர்த்தருக்கு அருவருப்பா இருக்கும். சில காரியங்கள் பார்த்தலாம். Sometimes when I go to zoo, right, there are reptile section. When I look into the snakes and other things, I can't sit, I can't stand there. அது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, அருவருப்பா இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா சில அதெல்லாம் பார்க்க பிடிக்காது எனக்கு. வீட்டில் வளர்க்குறாங்க எப்படி தெரியல. ஒரு வீட்டு நான் லோவர் அடியில் I went to a house where they are selling a fish tank for a very cheap money. சார் அவர் உள்ள கூட்டு போறாரு, கராஜுக்கு கூட்டு போனா இங்க இருந்து அவர் தூரத்துக்கு ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு வச்சிருக்காரு. உள்ள ஓடி வந்து அங்க இருந்து அதை எப்படி வீட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்க்குறான்னு தெரியல எனக்கு. அப்படி தோலெல்லாம் கூட்டு போட்டு வந்தார். எனக்கு ஆளு துண்டக்கான துணியக்கான ஓடி வந்து அது ஏன்னா அதுக்குள்ள பார்ப்போம், எனக்குள்ள ஒரு அருவருப்பு இருக்கு தெரியுமா. அதுதான் அது பார்த்தாலே பிடிக்காத தன்மை. அது இருக்குமா கர்த்தருக்கு இதெல்லாம், கர்த்தருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தால பிடிக்காத அன்கிளீன் திங்ஸ், அசுத்தமான விஷயங்கள். லேவியராகவும் 7:21 குறிச்சிக்க நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் just giving you some thoughts of it. ஐடென்டிட்டி பிராக்டிசஸ், உருவ வழிபாட்டு முறைகள், கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியங்கள், ஏமாற்றுதல், cheating, God doesn't like this. Condemning the just, நீதிமான்களை கண்டனம் செய்கிற காரியங்கள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியங்கள். Those who devise mischief, குறும்பு செய்கிற காரியங்கள், மற்றவர்களுக்கு மிஸ்ட்ரீட் பண்றது, இந்த காரியங்கள் எல்லாம். A false balance or scale, தவறான இருப்பு அல்லது அளவுகோல், உங்களுக்கு நீதி இல்லாம மற்றவங்க செய்யற காரியம் கர்த்தர் அருவருக்கிறார். A false witness that speaks lies, பொய் பேசும் நாவுகள், பொய் சாட்சி சொல்லுகிற காரியங்கள். Feet that shift and run into mischief, குறும்பு செய்ய வேகமாக ஓடும் கால்கள். இப்போ நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரத்துல இங்க அதிகமா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 6 காரியங்களை வெறுக்கிறார் கர்த்தர் சொல்ற லிஸ்ட் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. ஃபார்வர்ட், மாறுபாடுள்ளவன் கர்த்தர் வெறுக்கிறார் இல்லையா. ஹேண்ட்ஸ் தட் ஷெட் இன்னசென்ட் blood, அப்பாவிகளின் ரத்தம் சிந்தும் கைகள், கர்த்தர் அருவருக்கிற காரியங்கள். பிரியமானவர்களே, இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்முடைய கூடாரத்துக்குள்ள இருக்குதா? Is anything that is sin or trespasses or abomination, is anything that's there in our tent. எல்லாம் எழுதிருக்கலாம் ஒரு விஷயம் கூட. ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கலாம். பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு அது அடையாளம் காட்டி விடுறேன். ஆண்டவர் நாளைக்கு உங்களுக்கு மத்தியில் பேசியிருக்கார் நான் விசுவாசிக்கிறேன். If God willing, we will look into the other things. About the shame and guilt and also the rejection, which is more into bringing towards God and forgiving people. God will lead us towards that. ஆண்டவர் நாளில அருவருக்க வேண்டிய காரியங்களை ஆண்டவர் அருவருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். விட்டுவிட வேண்டிய காரியங்களை கர்த்தர் விட்டுவிட கர்த்தர் உதவி செய்வார். அது மாத்திரமல்ல, தேவனுக்கு சித்தமில்லாத அவருடைய மீறுதலை கர்த்தர் இதெல்லாம் விட விரும்புகிறாரோ கர்த்தர் அதை நீங்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்வார்.